بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، AGN کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں، سب کو میری جانب سے اور اینی کی جانب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ انتہائی اس وقت بابرکت اور فضیلت والا وقت ہے جو گزر رہا ہے. آخری عشرہ ہے اور اس عشرے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اور اس میں یقینی طور پر جہاں ہم نے پہلے عشرے میں رب کی رحمت کو طلب کیا، پھر مغفرت کو طلب کیا، اب ہم جہنم سے نجات کو طلب کرتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں اور کہیں ہم بھٹک کر جہنم کی جانب بڑھنے لگتے ہیں، یا اللہ اس راستے کو بدل دے اور اس راستے کو موو کر کے جہنم سے جنت کی جانب ہمیں لے جا، ہمیں نجات عطا فرما دے. اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے پینل کے اندر موجود مہمانوں کا تعارف اینی کروائیں گی. جی بالکل سے ناظرین، یہاں پر اب کا چند سوالات ہیں میرے ذہن میں اعتکاف کے حوالے سے، اور بخاری صاحب سے میں پوچھوں گی خواتین جو ہیں اعتکاف میں کس طرح سے جا سکتی ہیں، کیونکہ کئی ایسے پوائنٹ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اور بھی کئی چیزیں جانیں گے جو آخری عشرے کے حوالے سے ہیں. تو بخاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر آصف نوید صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. حافظ محمد حسین یہاں پر موجود ہیں، ابھی آپ سے تھوڑی دیر تک ہم کلام سنیں گے. اور یہاں پر موجود ہیں محمد احمد قادری، بہت اچھے ثنا خواں ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور بہت ہی خوبصورت آواز، جب بھی پروگرام میں آئے آپ نے 4 چاند لگا دیے ہیں. یہاں پر ہیں سیدہ عتیقہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ تو سب سے پہلے کیوں نہ کلام شامل کیا جائے؟ جی بالکل، ہم آغاز کرتے ہیں محمد احمد قادری صاحب سے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا کار آپ سے ہے. میں بے قرار رہتا، میرا قرار آپ سے ہے. میرے آقا میں بے قرار رہتا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب
تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار رہتا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری دیکھیے گا ہیں آپ شہر علم علی دروازہ ہیں آپ شہر علم علی دروازہ علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے علی کی ذات میں سارا نکھار علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہیں اور یہ لفظ نعت کہ جتنے بھی ہیں آپ دیتے ہیں یہ لفظ نعت کہ جتنے بھی ہیں آپ دیتے نعت خوانی میں میرا شمار آپ سے ہے میں بے قرار رہتا میرا قرار آپ سے ہے میرے آقا میں بے قرار رہتا میرا ساری بہار آپ سے ہے آقا میرے پیارا بڑا خوبصورت کلام اور آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں یہاں پہ بیان کیا اور اس کے الفاظ جو کلام کے تھے وہ کس قدر خوبصورت ہے بہت ہی پیارے تو بخاری صاحب کتنا اچھا لگ رہا تھا اور کس قدر خوبصورت نعت سنائی ہے انہوں نے شاباش بخاری صاحب بات کریں گے جس طرح سارے دن ہیں عبادت کے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اعتکاف کے دن ہیں تھرو آؤٹ پورے 10 دن جو ہیں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور بڑی عبادت کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مرد حضرات تو بیٹھتے ہیں مسجد چلے جاتے ہیں تو خواتین کے لیے کیا حکم ہے وہ کس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ بیسیکلی ہم ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں اور اپنے ناظرین سے بالخصوص نوجوان نسل سے اپنی بیٹیوں سے نوجوانوں بچوں سے
चाहते हैं कि वो दीन सीखें। वो AGN की वसातत से, आपके सवालात की वसातत से लर्निंग का एक प्रोसेस है जो कि बड़ा मुस्तहसन कदम है। तो ये ख़वातीन का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ख़वातीन अहद रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो भी मसाजिद में क़याम फरमाती थीं, और जितनी हमारी अज़वाज मुतहरात हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हमारी माएँ हैं, वो भी इत्काफ हजूर की इत्बा में फरमाती थी, और वो बाकायदा। अब लेकिन ये चीज़ मतरूक है, पहले मसाजिद में ख़वातीन जुम्मा की नमाज में भी शामिल होती थी अहद रसालत मुआब में, और अब भी बाज़ जगह पर होती हैं, जो कि अच्छी अलामत है। लेकिन बावजूद ये तर्क कर दिए गए तो ख़वातीन के लिए घर में, किसी घर के किसी कोने में मखसूस जहाँ आमदोरफ्त ना हो, वहाँ आप ये पर्दा खींच के या खैमा बना के, मैंने अर्ज की ना कि हज़ूर अलैहिस्सलाम एक तुर्की स्टाइल का खैमा होता था, तुर्की सेवा, उसमें इत्काफ फरमाते, और हमारी माएँ भी उम्महातुल मोमिनीन वो भी उसमें इत्काफ फरमाते। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा और पैरवी में सुन्नत मुतहरा के मुताबिक वो भी उसी तरह खैमे, ये जो हमारे खींच लेते हैं पर्दे, ये एक तरीका कार है कि आप इसके अंदर एक मखसूस यकसुई हासिल करने के लिए, ताकि दुनिया से ला ताल्लुक होके पर्दा आप ये खींच लेते हैं। तो उसके आदाब ये हैं, ख़वातीन घर में बैठे, और घर में जो बैठेंगी तो उन्हें मस्जिद में बैठने का उससे ज्यादा अजर मिलेगा, ख़वातीन के लिए मखसूस है। एक मैं आपने एक सवाल किया, उस हवाले से एक आपको ऐसा खूबसूरत मैं पेश करूं। वो हमारी माएँ बहनें जो कि जब वज़ा हमल बच्चा उनके पेट में होता है और वो घर में झाड़ू देती हैं, ज़ुहैब ताहिर खान साहब, आप नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, अल्लाहु अकबर, कि जब वो खातून जिसके पेट में बच्चा अभी पैदा होगा और वो हमल बोझ उठाए हुए फिरती है, ये शरीयत है, जरा सुनिए। और वो जब घर में झाड़ू दे ना, अपने घर में झाड़ू दे, अपने घर के सेहन में, उसको इस हालत में अजर इस बात का मिलता है, हज़ूर फरमाते हैं गोया वो सेहने काबा में झाड़ू दे। क्या बात है। ये ख़वातीन के लिए आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसा दीन का ये क्या सिखाया। और खातून चूंकि अल्लाह खालिक है, खालिक खुदा है, लेकिन खुदा खल्क किसके जरिए से करता है? उस खातून के जरिए से, उस औरत के जरिए से। तो वो ऑन बिहाफ ऑफ अलमाइटी अल्लाह करीम, वो खालिक अकबर, वो खातून उस खिलकत का सबब बनती है। उसका कितना दर्जा है, वाहन अला वाहन, और आप तो हाफ़िज़ कुरान है, बोझ पे बोझ उठाए फिरती है वो खातून, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसका दर्जा रखा है, इसलिए इंसान सारी जिंदगी भी अपनी माँ का देन नहीं दे सकता। तो ये हवाले से ख़वातीन के लिए इस कदर अजमत है, इतना दर्जा है कि घर को ही मस्जिद के बराबर खुदा ने करार दी। तो उस कोने को भी अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को वो खैमा करार दे दिया जिसमें वो खतून बैठेगी, लेकिन दुनिया से अलग थलागू। ये नहीं कि वो उठ के दुनिया के भी काम करे और जाके, जैसे आजकल दौर में शऊर नहीं है। इत्काफ के आदाब भी तो है ना, जैसे देखिए नमाज के आदाब है, ज़ुहैब ताहिर खान साहब, नमाज के क्या आदाब है? आप नियत कर लिया, आपने 4 रकअत नमाज इशा या 2 रकअत नमाज फजर पढ़ रहे हैं, तो वाजिब कुर्बत अल्लाहु अकबर। जब ये अल्लाहु अकबर कहा ना, ये हाथ उठा लिए, ये हाथ किस बात से उठाए हैं? आपने दुनिया से हाथ उठा लिए हैं। याद रखिए मेरी बात पे गौर फरमाएं, दुनिया से अल्लाह अकबर कह के अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए तो दुनिया से हाथ उठा लिए आपने। अब दुनिया पीछे रह गई, आप खालिक के दुनिया की बारगाह में पेश आप हैं और आपके सामने इत्काफ बैठे हैं बैतुल्लाह शरीफ में, अल्लाह के घर में जाके बैठे हैं इत्काफ। मैंने और प्रोग्राम में कहा, और वो इत्काफ में बैठ के मोबाइल ओपन करके फैसलाबाद में और कराची में अजीजों से बात कर रहे हैं, तो खुदा देख रहा होगा कि मेरी बारगाह में आके, मेरे घर में आके, मेरे हबीब की सुन्नत पे बैठ के दुनिया से भी ताल्लुक है। बिल्कुल, इसलिए या मदीना पाक में बहुत बड़ा मसला हज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन की तरफ बैठे और आप दुनियादारी की बातें करेंगे, और अलग मक्का और मदीना से आगे हमारे पास है क्या? ये हमारी आखिरी मंजिल है, और कायनात की इंतहाओं में से एक इंतहा है, और इंसान की मेराज है कि आप वहां जाकर इत्काफ बैठे और फिर दुनिया से ताल्लुक रखें। कहता ताल्लुक होके बैठना है, दुनिया से हाथ उठा के बैठना है, डिस्कनेक्ट होके बैठना है। मैंने अर्ज की, ये कुर्बत भी है, ये खलवत भी है, ये जलवत भी है, वहाँ जलवा इलाही का नज़ूल है, बहुत बड़ा मुराकबा है इत्काफ। इतनी बड़ी इबादत है कि 2 हज और 2 उम्रों का सवाब, अल्लाह अकबर। और फिर एक अगर असर के वक्त चले जाए मस्जिद में,
तैयबी साहब भी माशाल्लाह हमारे आगे बड़े मरूफ आ गए यहाँ पे आरिफ तैयबी साहब आ गए। और असर के वक्त आप चले जाएं और बैठते ही कहें आप नहीं बैठ सके, कोई तंगी नहीं है, दीन में बड़ी वसअतें हैं, नबी रहमत का दीन है, रहमत ही रहमत है, एक एक लम्हा रहमत है। आप असर में जाइए, नमाज पढ़िए बाजमात और बैठ जाए नवायत सुन्नतुल इत्तिकाफ, ये इत्तिकाफ की सुन्नत करके बैठे, मगरिब पढ़ के निकलिए, आपको इत्तिकाफ का वही दर्जा मिलेगा। अगर चाहिए वो एक दिन भी अगर बैठ जाए आप इत्तिकाफ, मगरिब में जाएं और मगरिब के बैठ के नमाज के बाद नवायत सुन्नतुल इत्तिकाफ आप बैठ जाइए और इशा पढ़ के निकलिए, तब भी आप इत्तिकाफ मोहतकिफ का आपको दर्जा मिलेगा। और एक दिन का मने तकफा यौमन, एक दिन का इत्तिकाफ इल्लब्तिगाए रब्बे का वजह अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह ताला जान अल्लाह बैनहु व बैनन नारे, ये सलासा खनादिक, 3 खंदके खुदा दूर कर देता है जहन्नुम से आजाद का आपने इंट्रोडक्शन में कहा था। तो सर्टेनली अगर डेफिनेटली आप जन्नत से निजात चाहते हैं, आज़ादी का परवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इत्तिकाफ बैठना पड़ेगा, क्योंकि खुदा 3 खंदके बंदा जो इत्तिकाफ बैठता है मुतकिब उससे जहन्नुम को दूर कर देता। और खंदक क्या है? खंदक जमीन आसमान से ज्यादा फासला, मशरक और मगरब से ज्यादा फासला, वो आपको जहन्नुम से 3 खंदके दूर कर देगा। मतलब है क्वेश्चन डजंट राइज। और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो उम्मत की हर पैगंबर की दुआ है, हर पैगंबर की अपनी दुआ, जो हमारी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मुबारक है, वो है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। क्या है? अज़ाबुन नार से निजात दीजिए। और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार व असअलुकल जन्ना, ये है हमारे रमजान की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये आखिरी अशरे की दुआ। और ये जहन्नुम से, असल में रमजान का मकसद ये है कि वो जहन्नुम से निजात मिल जाए और अल्लाह की जन्नत में। और हुजूर ने फरमाया जब जन्नत भी मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि जहां से सारी नहरें निकलें। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे प्रोफेसर साहब जिस तरह डिस्कशन चल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर ने बहुत अच्छे अल्फाज से जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन की है। सुभान अल्लाह। बाकी माशाल्लाह जो है अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रहमत की है। हमें अल्लाह पाक जो है वो बख्शने के बहाने बनाते हैं कि हमें कोई ना कोई किसी वजह से जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात बख्शे। जैसे हमें कोई पैकेजेस मिलते हैं तो वो समझ लें कि अल्लाह ताला ने हमें पैकेजेस दिए हैं, तो हमें उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम जो है वो अपनी पूरी कोशिश करें, अपनी रूटीन्स को थोड़ा सा वाइंड अप करें ताकि हम रमज़ान का स्पेशल एहतमाम कर सकें और इससे जितना भी इस्तिफ़ादा हो सके हम हासिल करें। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हमें हमारे नए गेस्ट जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे एंकर हैं और हमें रमज़ान ट्रांसमिशन में सबसे आगे आगे नज़र आते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं आरिफ तैयबी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक से ही, आप कैसे हैं? सर आपका शुक्रिया बुलाने का। ज़ुहैर ने जिसका मरहबा कहा है ना, कमाल कर दिया। हाँ, ये ज़ुहैर साहब और आप माशाल्लाह बड़े आसान अंदाज के अंदर नशरियात लेके चल रहे हैं। बड़े मुनफरिद मौजू माशाल्लाह देख रहा हूँ, बड़े तैयारी के साथ यह बड़े आसान अंदाज में। अल्लाह ताला बरकत दे आपको। आमीन। तो आज जिस तरह डिस्कशन हो रही है हमारी सारी, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये कि एतकाफ़ के बारे से बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि एक आम दुनियादार के दरवाजे पे जाके बैठ जाए ना, वो कंजूस भी हो, ज़माने वाले उसे लालची भी कहें, लेकिन आप उसके दरवाजे पे चले जाएं कि यार मुझे कुछ दे दो, उसके अहलो अयाल का वास्ता दें, उसके अहलो अयाल की खैर तलब करें, तो वो एक दिन दूसरे तंग आ जाएगा, यार उसको कुछ दे के भेजना ही, मेरी जान नहीं छोड़ रहा। ये हमारा एक दस्तूर है। और सोचे जो रब 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है अल्लाह, और जिसने कहा कि मैंने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया, फिर उससे अगला लेवल यह है कि अल्लाह ने कहा मैंने इसे अपना खलीफा बनाया है। जमीन पर मेरा खलीफा कौन है? काशिफुल मखलूक, इंसान। और फिर रब ने अपने घर बुला लिया, अपने घर बुलाकर बिठाकर कहा कि आम दुनियादार ये कोई दोस्त आप एक बार पैसे मांगे आपको दे देगा, 2 बार मांगे देगा, ऐसे ही है। इस बार आप उसको अवॉइड करेंगे कि यार ये तो मांगने आ जाता है। और अल्लाह फरमाता है मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज होता हूँ। बेशक ऐसे ही है। तो ये रब की रहमतें देखें। और रब फरमाता है जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसको, वो मुझे वैसा ही पाता है। तो जब बंदा उसके दरवाजे पे बैठ जाता है, उसकी रहीमी और करीमी की बात करता है, सत्तारी गफ्फारी की बात करता है, जब उसके हबीब लबीब की बात करता है, वो ज़ात जो रूह ज़मा भी है, ज़री है, अदल की जस्तजू भी है, जब उस करीम आका का जिक्र खैर करता है तो उसकी आल का वसीला देता है कि या अल्लाह तू सैयदा का वास्ता, या अल्लाह तू हसन पाक का वास्ता, तू हुसैन पाक का वास्ता, तू सैयदा अमीर हमजा का वास्ता, हज़रत अब्बास का वास्ता, अम्मा जी ज़ैनब का वास्ता, और मोहम्मद का वास्ता। कैसे हो सकता है वो खाली लौट जाए? कैसे हो जाए कि उसको रब खाली मोड़ दे? मैं इसको यूं कहता हूं कि
ہمارے گھر کسی غریب کے گھر مہمان آئے ہاں جی تو وہ اس کے اوپر کتنی عطائیں کر دیتا ہے، کھانے کی صورت میں، اکرام کی صورت میں، اس کا بستر کی صورت میں. اور جب بندہ رب کے گھر میں مہمان چلا جائے، اگر اس کو ضبط ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں، آپ کو کہنا یار ضبط صاحب آپ کی میری 1-to-1 ملاقات ہو، اللہ آپ یہ دیکھتے ہیں یار آنے بلانے والے کا کیلیبر کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس انداز میں تیار ہو کے جاتے ہیں، یار اس نے فلاں جگہ بلایا، سبحان اللہ، مجھے فلاں جگہ بلا کر مجھے 1-to-1 ملنا چاہ رہا ہے، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہ رہا ہے. اللہ آپ کو 10 دن اپنے گھر بلا کے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہ رہا ہے. کیا بات ہے، بہت رب اچھا. یہ چاہتا ہے بندہ مجھے بتائے مجھے تنگی کیا ہے، مجھے فکریں کس بات کی ہیں، میرے دنیا کے غم کیا ہے، اور دنیا والے کے سامنے بات کریں لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کی تنگی کا، پریشانی کا. اس کے تم معصوم بن کر سنیں گے اور دوستوں میں پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے. بالکل یہ دستور ہے ہمارے زمانے کی منافقت ہے. لیکن کمال قربان جاؤں اپنے رب پہ، وہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، رب اور اس کا حبیب ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے باتیں. ان کے علاوہ دنیا میں حبیب علیہ السلام کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے جو دکھڑے بات کریں گے نا اللہ سے بیٹھ کے، سبحان اللہ. میڈیکل سائنس کہتی ہے ڈپریشن دور ہوگا، بے شک ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، انزائٹی ختم ہوگی آپ کی، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ رب سے باتیں شروع کر دیں گے نا دنیا والوں کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. جب رب سے کہیں کہ رب آپ کے خزانے بھر دے گا. کیا بات ہے، اعتکاف والا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو مالک ہے نا، وہ تو مالک ہے، مالک ہے. اور دیکھیں وہ ذات عطا کرنے پہ قادر ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے عطا میں. کیا بات ہے صاحب. یہ دور جدید میں جو آپ کی میڈیا کی زبان ہے یا ہمارے اس دور کی زبان ہے، یہ اپنے مطالبات کے حق میں بارگاہ الہی میں دھرنا دینے کے مترادف ہے. یہ دھرنا ہے، آپ جا کے بیٹھ جائے تب تک نہیں اٹھے گے جب تک جہنم سے آزادی کا میں تیرا بندہ تو میرا مالک. یہ دھرنا ہے. اور ایک طبقہ تو یہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، ایک اور طبقہ بھی سوشل میڈیا کا طبقہ ہے جو اسمارٹ فون سے اوور اسمارٹ ہوا ہوا ہے. وہ فون لے کے وہ ایک اسٹیٹس ڈالتا ہے کہ میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں، اس کی افطاری آتی ہے، اس کا بھی اسٹیٹس ہے، اس کا کیا افطاری آئی ہے. عارف اور اس میں دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا بھی ہے. اسپیشل کہتا ہے کہ یار صحیح دعا لے یار، میرا اسٹیٹس اچھا بننا چاہیے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا، لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے حج کے دوران، تو جب سے اسمارٹ فون ہے ان کے نام سے ساری چیزیں، تو جب سے اسمارٹ فون نے مداخلت کی ہے آگے، حالانکہ اعتکاف تو نام ہے دنیا سے بالکل قطع تعلقی کا، کٹ کر اور اپنے رب کا مہمان بن جانا. پھر رب عطائیں کرتا ہے نا. اب پیچھے والوں کا بھی سارا دھیان ہو اور رابطے ہوں، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اسے کہ بھائی آپ نے جب مجھے لینے آنا ہے نا اٹھانے کے لیے، پھر فلاں فلاں چیز بھی لے آنا، بنا لینا. عارف اور اینگل اچھے آنے چاہیے. آپ کے طیبی صاحب آپ کے ذوق سواد کی نظر ایک جملہ کرنا، رہبانیت اسلام میں منع ہے، ترک دنیا منع ہے. خدا کی قسم یہ ہم نے مفسرین محدثین سے، علماء سے، اولیاء صوفیاء سے سنا ہے کہ جو اعتکاف ہے نا یہ رہبانیت کی طرح ایک نعمت ہے. اس سے ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بات کے لیے جملہ آپ کو کہ حیران کن کے میں نے اشتہار پڑھا کہ فلاں فلاں خواتین بھی بیٹھ رہی تو اس لیے آپ ہمیں جوائن کریں. بہت اچھے، کہہ رہے کہ وہاں وہ بیٹھے تو ہم جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارا حال ہے. بہت ہی اچھے. عارف ابھی آپ سے ہم نے بڑی باتیں کرنی ہیں اور عتیقہ کا بھی کلام شامل کریں گے، اور یہاں پہ لینے لگے ہیں چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.